चलो गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों। लास्ट लेक्चर में आपणे गुजराती सूचनानुं अंतराल स्वरूप और मानांक स्वरूप शीखा। पछी प्रश्न 2 में मानांक स्वरूप आपेलुं हतुं, एमांथी अंतराल और सामीप्य स्वरूप शीखा। आजे आपणे अंतराल स्वरूप आपेलुं हशे ने एमांथी आपणे मानांक स्वरूप और सामीप्य स्वरूप में फेरवता शीखशुं। प्रश्न 3 में प्रश्न 3 मानांक स्वरूप अने सामीप्य स्वरूप। सामीप्य स्वरूप तो इजी है, पण आ दाखलो थोड़ोक इम्पोर्टન્ટ है एटला माटे के आमां आपेलुं छे अंतराल स्वरूप में। तो अंतराल जो ए नु डेल्टा सामीप्य एवी सूचना होय तो ए ने डेल्टा इजीली मळी जाय। मानांक स्वरूप होय तोय थोड़ुं इजीली मळी जाय। अंतराल स्वरूप मांथी ए अने डेल्टा अलग काढवो ए थोड़ुं टफ थई जाय एक बे दाखला माटे। बाकी कंई छे नहीं, एकदम इजी है। 3.8 लेस देन एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन 4.8। ओके, अंतराल स्वरूप आपेलू है। तो अंतराल स्वरूप में आपणे अंतराल स्वरूप तो आपणे आवुं शीखा ए माइनस डेल्टा ने ए प्लस डेल्टा। तो आ तो एना जेवुं लागतुं नथी। तो आ एना जेवुं भले ए ज स्वरूप है, खाली चेन्ज करेलुं है। जो हूँ तमने बतावी दऊं कि ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। ओके, हवे तमने आ एना जेवुं लागतुं हशे। एक्स आनी वच्चे लेवानो तो आ एनो मतलब एवो ज थयो कि एक्स छे ई ए माइनस डेल्टा करता मोटो अने ए प्लस डेल्टा करता नानो। हवे आमांथी आपणुं बेसिक सिच्युएशन प्रमाणे ए अने डेल्टा अलग काढवो पड़शे। तो गुजराती सूचना अने मानांक स्वरूपमां ए अने डेल्टा तमने सामे देखातो होय, आमां देखातो नथी। आमां देखाय छे शुं तो कि ए प्लस डेल्टा आ केटलो छे 4.8 અને ए माइनस डेल्टा केटलो छे 3.8 छे। आमांथी आपणे ए अने डेल्टा अलग काढो तो हूँ आने इक्वेशन नंबर 1 कही दऊं, आने इक्वेशन नंबर 2 कही दऊं। तो तमे 10मा धोरणमां भण्या हशो, तमने याद हशे द्विचल सुरेख समीकरण करीने एक त्रीजुं चेप्टर आवतुं ने एमां एक रीत आवती लोपनी रीत। लोपनी रीत याद आवे? घणा बधामां यूज थाय छे लोपनी रीत। तमारे 2 वर्ष थई गया એટલે कदाच भूलाई गयुं होय तोय जो ए प्लस आ तो सिंपल लोप है। आमा कोई ने कई गुणवाना नहीं, कोई ने कई बाद बाकी कई करवानुं नहीं। आमा एक में प्लस डेल्टा हशे ने एक में माइनस डेल्टा हशे तो ए उड़ी जाए। तमे आनो सरवाळो लई ल्यो एटले प्लस डेल्टा ने माइनस डेल्टा निकली जाए तो ए प्लस ए एटले 2a थशे अने 4.8 अने 3.8 ई बेयनो सरवाळो करशो एटले केटलो आवशे 8.6। हवे आ बे ए साथे गुणाकारमां छे, सामेनी साइड जाए तो भागाकारमां जशे तो ए केटलो आवशे 8.6 डिवाइडेड 2 therefore 4.3। तो आपणो ए केटलो आवशे 4.3। ओके, हवे आपणे डेल्टा गोतवानो रह्यो। तो जो आमां केटला चल देखाय छे, चल एटले एवी संज्ञा के जेनी किंमत तमने खबर नथी। तो ए अने डेल्टा बंने चल हता तो एमांथी ए मळी गयो आपणे 4.3। हवे आपणे डेल्टा गोतो तो आनी आ ए नी किंमत तमे समीकरण 1 अथवा 2 मां गमे एमां मूकी दो तो तमने डेल्टा मळी जशे। पण समीकरण 2 मां छे ने बादबाकी छे एटले एमां थोडुं डेल्टा ऋण मळशे अने एने पछी प्लस थई जाय। ए बधुं एकदम सेम टू सेम ज थशे, पण आपणे हमेशा प्लस वाळामां ज मूकशुं जेनाथी तमने डेल्टा सीधो प्लस ज मळी जाय, कंई वांधो आवशे नहीं। तो અહીં साइडमां लखी नाखुं ए नी किंमत समीकरण 1 मां मूकता। आ दाखला थोड़ा टॉप छे एटले तमे जोजो, कारण के लोप तमने 2 वर्ष पहेला आव्युं हतुं एटले। तो समीकरण 1 में शू है ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4.8 तो एनी जगह 4.3 मूकी दऊं तो 4.3 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4.8। 4.3 वाली बाजू जशे तो ऋण जशे तो डेल्टा इज इक्वल टू 4.8 माइनस 4.3 therefore डेल्टा इज इक्वल टू केटलो आवशे 0.5। तो आपणो ए केटलो आव्यो 4.3 दिस वन अने डेल्टा केटलो आव्यो 0.5 दिस वन। ओके, हवे आपणे आमां चेन्ज शुं करवानुं छे मानांक स्वरूप अने सामीप्य। हवे तो बहु इजी छे। तो आ मेन वस्तु आ छे ए अने डेल्टा शोधवो मानांक स्वरूप। तो मानांक स्वरूप तमने याद ज हशे, आज मैं कोष्टक कराव्युं ए माइनस ए लेस देन डेल्टा। आपणी पासे ए छे ने डेल्टा छे तो एक्स माइनस 4.3 प्लस ज छे एटले एमनेम ज आवशे लेस देन डेल्टा एटले 0.5। आ थई गयुं मानांक स्वरूप। અને હવે સામીપ્ય સ્વરૂપ। સામીપ્ય સ્વરૂપ તો એકદમ ઇઝી છે, પહેલી વાર ભણ્યા તઈનું ઇઝી છે એ ડેલ્ટા। ઓકે, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન એ કેટલો છે આપણો 4.3 અને ડેલ્ટા કેટલો છે 0.5। ઓકે, તો આમાં મેઇન વસ્તુ છે એ અને ડેલ્ટા શોધો ને એના માટે તમારે એકવાર લોપ કરવો જોઈએ અને લોપથી આરામથી આવડી જાય એવું છે। ઓકે, તો હવે હું
બોર્ડ સાફ કરી નાખું, થોડું ક્લીન કરી નાખું અને પછી આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 2 ભણીએ. બરોબર છે? ચાલો જો એક્ઝામ્પલ નંબર 2. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 છે 1.95 લેસ ધેન એક્સ લેસ ધેન 2.05. તમે આને સામીપ્ય સ્વરૂપ સાથે સરખાવો. સામીપ્ય સ્વરૂપ એટલે એ માઇનસ ડેલ્ટા અને એ પ્લસ ડેલ્ટા. આ તો છે જ. બીજું સામીપ્ય સ્વરૂપ શું? એ માઇનસ ડેલ્ટા લેસ ધેન એક્સ લેસ ધેન એ પ્લસ ડેલ્ટા. ઓકે, તો એ માઇનસ ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા આપણી પાસે શું આવશે? તમે આની સરખાવો તો 2.05 અને એ માઇનસ ડેલ્ટા આપણી પાસે શું આવશે? 1.95. આને હું ઇક્વેશન નંબર 1 કહી દઉં, આને ઇક્વેશન નંબર 2 કહી દઉં. હવે આપણે આનો લોપ કરીએ. લોપ કરશું એટલે ડેલ્ટા નીકળી જાય, એ વત્તા એ એટલે 2a થઈ જાય. 2.05 અને 1.95. ઓકે, તો કેટલો આવશે? બે થઈને 4. તો એ કેટલો આવશે? બે સામેની સાઈડ ભાગાકારમાં. હવે એ સ્ટેપ નથી લખતો, સીધો એ કેટલો આવશે? 2. હવે આ એની કિંમત તમે 1 માં પણ મૂકી શકો અને 2 માં પણ મૂકી શકો. આપણે શેમાં મૂકશું? હંમેશા પ્લસ વાળામાં, એટલે 1 માં. તો એની કિંમત ઇક્વેશન નંબર 1 માં મૂકતા. ઓકે, 1 માં એની જગ્યાએ 2 મૂકી દો તો 2 પ્લસ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.05. ધેરફોર ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલો આવશે? ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઓલી સાઈડ જાય તો માઇનસ થશે 0.05. આટલો ડેલ્ટા આવશે. હવે એ ને ડેલ્ટા બંને મળી ગયું તો માનાંક સ્વરૂપ અને સામીપ્ય સ્વરૂપ એ તમે જાતે બી કરી શકો અને હું તમને કરીને બી બતાવી દઉં. 1-2 દાખલા છે તો કરીને બતાવી દઉં. બરોબર છે? ચાલો જો માનાંક સ્વરૂપ. માનાંક સ્વરૂપનું સૂત્ર તમને ત્રણેયના યાદ હોવા જોઈએ. x માઇનસ એ લેસ ધેન ડેલ્ટા. ધેરફોર x માઇનસ 2 એ 2 છે લેસ ધેન ડેલ્ટા 0.05. ઓકે, અને હવે સામીપ્ય સ્વરૂપ શું આવશે? સામીપ્ય સ્વરૂપ ઓકે, n એ ડેલ્ટા. ધેરફોર n એ કેટલો છે આપણો? 2 અને ડેલ્ટા કેટલો છે? 0.05. ઓકે, આ થઈ ગયો દાખલા નંબર 2. હવે દાખલા નંબર 3 ભણીએ. ચાલો જો 3 ની સૂચના છે માઇનસ 0.4 લેસ ધેન એક્સ લેસ ધેન 1.4. તો આ સામી અંતરાલ સ્વરૂપ છે. એ માઇનસ ડેલ્ટા લેસ ધેન એક્સ લેસ ધેન એ પ્લસ ડેલ્ટા. તો એ પ્લસ ડેલ્ટા કેટલો આવશે? 1.4 ઇક્વેશન નંબર 1. એ માઇનસ ડેલ્ટા કેટલો આવશે? માઇનસ 0.4 ઇક્વેશન નંબર 2. ડેલ્ટાનો આપણે લોપ કરી નાખીએ. એ કેટલો થશે? 2a. 1.4 માઇનસ, જો અહીં માઇનસ છે એટલે તમે સરવાળો કરશો તો થશે બાદ બાકી. ઓકે, તો આ કેટલો થશે? 1. 1.4 માંથી માઇનસ 0.1 તો એ કેટલો આવશે? 1/2, હાફ, અડધો, જેને તમે 0.5 બી લખી શકો. ઓકે, હવે એની કિંમત સમીકરણ 1 માં મૂકી દઈએ આપણે. એની કિંમત 1 માં મૂકતા. ઓકે, તો એ 1 હાફ લખીએ કાંઈ 0.5 લખીએ. સરવાળા બાદ બાકી કરવી છે એટલે અપૂર્ણાંકમાં નહીં લખતા, પોઈન્ટ દશાંશ ચિહ્નમાં લખજો. 0.5 પ્લસ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.4. તો 0.5 ઓલી સાઈડ જશે. 1.5 માઇનસ 1.4 માઇનસ 0.5. ધેરફોર ડેલ્ટા કેટલો આવશે? આમ જ જોઈ લો, 14 માંથી 5 જાય 9 એટલે 0.9 આવશે. તો આપણો એ આવે છે 0.5 અને ડેલ્ટા આવે છે 0.9. હવે આપણે માનાંક સ્વરૂપમાં ચેન્જ કરીએ. માનાંક સ્વરૂપ x માઇનસ એ લેસ ધેન ડેલ્ટા. ધેરફોર x માઇનસ એ કેટલો છે? 1 હાફ લખો તોય હાલે અને 0.5 લખો તોય હાલે. ઓકે, કયો લખશું? 0.5 લખીએ. 0.5 લેસ ધેન ડેલ્ટા કેટલો છે? 0.9. આ થઈ ગયું માનાંક સ્વરૂપ. હવે સામીપ્ય સ્વરૂપ. સામીપ્ય સ્વરૂપમાં n એ ડેલ્ટા. ધેરફોર n એ કેટલો છે? 0.5 અને ડેલ્ટા કેટલો છે? 0.9. ઓકે, આ રીતથી થઈ જશે. આ રેડી? હવે આપણે આગળ ચોથો દાખલો ભણીએ. ચોથું એક્ઝામ્પલ છે 1.998
લેસ ધેન એક્સ લેસ ધેન 2.002. તો આ થશે એ માઇનસ ડેલ્ટા લેસ ધેન એક્સ લેસ ધેન એ પ્લસ ડેલ્ટા. આ જ છે હો એ માઇનસ ડેલ્ટા અને એ પ્લસ ડેલ્ટા, આ જ સ્વરૂપ થયું. ઓકે, આપણે અહીંયા આ રીતે આપેલું છે. તો એ પ્લસ ડેલ્ટા કેટલો આવશે 2.002 અને એ માઇનસ ડેલ્ટા આવશે 1.998. અને સમીકરણ 1 કહી દઉં અને સમીકરણ 2 કહી દઉં. ઓકે, ડેલ્ટાનો લોપ કરી નાખી, ધેરફોર 2a ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ કેટલું થશે 2.002 અને 1.998 એ બેનો સરવાળો કરશો એટલે આવશે 4. તો એ કેટલો આવશે આપણો 2 અને એની કિંમત પાછી સમીકરણ 1 માં મૂકી દઈએ, એની કિંમત 1 માં મૂકતા તો 2 પ્લસ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.002. ધેરફોર ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલો આવશે 0.002. ઓકે, આ આપણો ડેલ્ટા આવી ગયો અને આ આપણો એ આવી ગયો. હવે તમે માનાંક સ્વરૂપ અને સામીપ્ય સ્વરૂપ જાતે લખી નાખજો. બરોબર, આવડશે ને? એક્સ માઇનસ એ ડેલ્ટા અને એક્સ પ્લસ એ ડેલ્ટા. ઓકે, હવે આપણે દાખલા નંબર 5. દાખલા નંબર પ્રશ્ન નંબર 5. ઓકે ઓકે, હવે પ્રશ્ન નંબર 4. n 16 0.5 એ આપણે અંતરાલ અને માનાંક આ બે સ્વરૂપે લખવું છે. આપેલો કયું સ્વરૂપે છે? સામીપ્ય સ્વરૂપે. તો સામીપ્ય સ્વરૂપને સરખાવો. જી સામીપ્ય સ્વરૂપનું સૂત્ર એ ડેલ્ટા. તો એ કેટલો આવશે 16 અને ડેલ્ટા કેટલો આવશે 0.5. તો અંતરાલ સ્વરૂપ બે રીતે, પેલું એક્સ વાળું આ એ માઇનસ ડેલ્ટા લેસ ધેન એક્સ લેસ ધેન એ પ્લસ ડેલ્ટા, આ રીતે લખી શકાય અને આમાં લખી શકાય એ માઇનસ ડેલ્ટા અને એ પ્લસ ડેલ્ટા. આપણે આ રીતે જ લખવાનું, આ રીતે આપ્યું હોય તો જ યુઝ કરવાનું, બાકી આ જ લખવાનું છે. તો અંતરાલ સ્વરૂપ એ માઇનસ ડેલ્ટા અને એ પ્લસ ડેલ્ટા. એ કેટલો છે 16 માઇનસ 0.5 અને 16 પ્લસ 0.5. તો 16 માઇનસ 0.5 કરશો એટલે કેટલા આવશે 15.5 અને 16 પ્લસ 0.5 કરશો એટલે આવશે 16.5. આ થઈ ગયું અંતરાલ સ્વરૂપ. અને હવે માનાંક સ્વરૂપ. તો માનાંકમાં એક્સ માઇનસ એ લેસ ધેન ડેલ્ટા. તો એક્સ એ કેટલો છે આપણો 16 અને લેસ ધેન ડેલ્ટા કેટલો છે 0.5. આ થઈ ગયું આપણું માનાંક સ્વરૂપ અને આ થઈ ગયું અંતરાલ સ્વરૂપ. ઓકે, ચલો હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 5 ભણીએ. તો કે n3b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.95 અને અહીંયા k. તો આપણે b ની કિંમત ગોતવાની છે અને k ની કિંમત ગોતવાની છે. તો તમારે ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે આ કેવું સ્વરૂપ છે સામીપ્ય સ્વરૂપ, આ કેવું છે અંતરાલ સ્વરૂપ. તો સામીપ્ય સ્વરૂપ કેવું થશે n a ડેલ્ટા અને સામીપ્ય સ્વરૂપ શું થશે એ માઇનસ ડેલ્ટા અને એ પ્લસ ડેલ્ટા. આપણે ગોતવાના છે બી અને કે. તો તમે આને સાથે સરખાવો તો એ કેટલો થશે 3 અને ડેલ્ટા કેટલો થશે બી. આ બેને સરખાવો એટલે આપણે બી ગોતવાનો છે તો ડેલ્ટા ગોતી લઈએ એટલે બી આવી જાય. આને આની સાથે સરખાવો તો એ માઇનસ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.95 અને એ પ્લસ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલો થશે કે. તો આ મળી જાય અને હું 1 કહી દઉં અને હું 2 કહી દઉં. ઓકે, તો હવે એ આપણી પાસે 3 છે તો એની કિંમત હું સમીકરણ 3 માં મૂકી દઉં. એકદમ ઇઝી છે 3 માં મૂકતા. ચાલો જો, તો એની જગ્યાએ તમે 3 મૂકી દો તો 3 માઇનસ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.95. ઓકે, 3 ને ઓલી સાઈડ જવા દો તો માઇનસ થશે. માઇનસ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.95 માઇનસ 3. તો માઇનસ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવશે કારણ કે આ 2.95 કરતાં 3 મોટા છે, માઇનસ 0.05. બે બાજુથી માઇનસ કાઢી નાખો એટલે ડેલ્ટા આવશે 0.05. હવે ડેલ્ટા કોણ હતો બી, તો આ બી મળી ગયો, 1 મળી ગયો. હવે આપણે કે ગોતવાનો રહ્યો.
તો આ ડેલ્ટાની કિંમત અને એની કિંમત બંનેની કિંમત એની કિંમત એ તો હતી જ આપણી પાસે અને ડેલ્ટાની કિંમત એ બંનેને આપણે સમીકરણ 2 મૂકીએ. 2 એટલા માટે કે આપણે કે ગોતવાનો છે ને કે 2 છે. સમીકરણ 2 મૂકતા ઓકે. તો એ કેટલો છે આપણો 3 અને ડેલ્ટા કેટલો આવ્યો 0.05 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે. તો કે કેટલો આવશે 3.05. ઓકે રેડી. એકદમ ઇઝી છે, સરસ મજાનું આવડી જાય એવો દાખલો છે. ચાલો હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 6 અને 4.1 નો લાસ્ટ દાખલો ભણીએ. x - 10 લેસ ધેન k1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ k2 10.01. તો આપણે ગોતવાના છે k1 અને k2 ની કિંમત. k1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્વેશ્ચન માર્ક અને k2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્વેશ્ચન માર્ક. આ બે ગોતવાના છે. ઇઝી છે. આ સાઈડ જોવો તો માનાંક સ્વરૂપ છે અને આ સાઈડ જોવો તો અંતરાલ સ્વરૂપ છે. તો પહેલા હું માનાંક સ્વરૂપ સાથે સરખાવી દઉં. x - a લેસ ધેન ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંતરાલ સ્વરૂપ છે a માઇનસ ડેલ્ટા અને a પ્લસ ડેલ્ટા. તો તમે આની સાથે સરખાવો તો ક્લિયર દેખાય કે a કેટલો છે 10 અને ડેલ્ટા કેટલો થશે k1. એટલે આપણે k1 ગોતવાનો છે તો આ ડેલ્ટા મળી જાય તોય ચાલશે. ઓકે અને આ a 10 આવ્યો. હવે બીજી બાજુ સરખાવો તો a પ્લસ ડેલ્ટા કેટલો આવશે 10.01. આ સાથે સરખાવ્યો અને આની સાથે અને આની સાથે. એને હું સમીકરણ 1 કહી દઉં. a માઇનસ ડેલ્ટા એ કેટલો આવશે k2 અને હું સમીકરણ 2 કહી દઉં. ઓકે તો હવે જો આપણી પાસે a છે અને ડેલ્ટા છે k1. તો ડેલ્ટા મળી જાય એટલે k1 મળી ગયો. તો હું એની કિંમત સમીકરણ 1 મૂકીશ એટલે આપણે ડેલ્ટા મળશે. તો એની જગ્યાએ 10 પ્લસ ડેલ્ટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10.01. therefore delta is equal to 10.01 minus 10. therefore delta is equal to 0.01. આ થઈ ગયો આપણો ડેલ્ટા અને આ જ કોણ છે k1 એટલે k1 ભી મળી ગયો આપણને. ઓકે તો હવે આપણે આ k1 ની કિંમતને ક્યાં મૂકશું? હવે આપણે k2 ગોતવાનો છે. તો આપણી પાસે a ની કિંમત છે, a ની કિંમત અને બીજા કોની કિંમત k1 ની એટલે ડેલ્ટાની. ડેલ્ટાની કિંમત 2 મૂકતા. ઓકે તો એ કેટલો છે આપણી પાસે 10 માઇનસ ડેલ્ટા કેટલો છે 0.01 બરાબર k2. તો k2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 માંથી 0.01 જશે એટલે 9.99 આવશે. ઓકે તો આ થઈ ગયો k1. એ ડેલ્ટા હતો, ડેલ્ટા મળી ગયો એટલે k1 મળી ગયો અને એ તો પહેલેથી હતો જ. એની ને ડેલ્ટાની કિંમત મૂકી દીધી તો આ મળી ગયો આપણને k2. તો એકદમ ઇઝી પોઈન્ટ હતો. અંતરાલ સ્વરૂપ, માનાંક સ્વરૂપ અને સામીપ્ય સ્વરૂપ. ઓકે તો 3 માંથી કોઈ પણ રીતે આપેલું હોય ને બાકીની 2 રીતમાં ચેન્જ કરવાનું કહે તો તમને આવડી જવું જોઈએ. રેડી. હવે આપણે નેક્સ્ટ પાછું સ્વાધ્યાય 4 ભણશું. 4.2 તો પૂરું થઈ ગયું છે. તો સ્વાધ્યાય 4 માં આપણે લક્ષના દાખલા કરશું, કોષ્ટકવાળા અને અવયવવાળા બંને.